नमस्कार, तुसीं देख रहे हो अज दा मुद्दा प्रोग्राम। तो अज दा मुद्दा जिहड़ा आ वो बहुत ही भखिया होया मुद्दा है, जिहड़ा दिल्ली दे विच एक्सीडेंट केस, जिहड़ा दो लड़कियां दा स्कूटी दा एक्सीडेंट होया सीगा, वो केस दिनों दिन सुलझण दी बजाय उलझदा जा रहा है। इस केस नूं अज तकरीबन 6वां दिन है। इस दे बावजूद पुलिस केस नूं सुलझाउण दी बजाय उलझा रही है। नित नवे खुलासे हो रहे हैं, कभी किसी को जांच शामिल किया जा रहा है, कभी किसी को जांच चो कढ़िया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये जिहड़ा केस है, जे पुलिस पहला दस रही थी कि सिंपल एक्सीडेंट है, जबकि अंजलि जिहड़ी लड़की मरी है उहदे विच उसके माता पिता और परिवार कह रहे थे ये मर्डर केस है। पहला तो यही खुलासा तीजे दिन होया कि स्कूटरी ते दो लड़कियां सन। हालांकि ये 12 किलोमीटर जदों अंजलि दी स्कूटरी नाल टक्कर हुई है तो अंजलि दी लाश जिहड़ी है वो उस कार दे विच अटकी हुई 12 किलोमीटर तक घिसड़दी गई है। और सब तो वड्डी गल ये है कि 31 जनवरी दी रात नूं पुलिस दी स्पैशल ड्यूटी हुंदी है, क्योंकि साल बदलना हुंदा, नवां साल चढ़ना हुंदा, ते 12 बजे तक आम जिहड़ा आ वो हल्ला गुल्ला सड़कों ते हुंदा, जिहदे करके पुलिस दी स्पैशल टीमां लगदियां ने, स्पैशल ड्यूटी लगदी है। ते की 12 किलोमीटर तक जिहड़ी कार दे विच लाश फसी रही, किते कोई PCR, कोई मोटरसाइकिल, कोई पुलिस वाला, कोई भी पुलिस ड्यूटी ते उसने नहीं देखा सब कुछ। ये बड़ा अजीब जिहा उलझा होया सवाल है। तो अज इस मुद्दे नूं लैके असीं शामिल इस मुद्दे च अज दे मुद्दे च असीं इसे घटना नूं शामिल कीता है। ते अज भी मेरे नाल तेजिंदर सिंह अटवाल ने, जो सियासी मामलों के कानूनी मामलों के माहर ने। तेजिंदर जी, स्वागत है तुहाडा एक बारी फिर अज दा मुद्दा प्रोग्राम दे विच। अज दा मुद्दा तुसीं सुन तो लिया मैं की कह रहा, तो तुसीं दसो कि 6 दिन हो गए इस केस नूं, ते ये केस अजिहा की इस केस दे विच है कि जिहड़ा ये सुलझ ही नहीं रहा। देखो जी, एक केस की जे आपां गल करिए पहले दिन तो लैके जे 6वें दिन तक जो कहानी बनी हैगी है, वो कहानी कित्थों शुरू हुई सी और कित्थे पहुंच गई और किन्ने करैक्टर ਉਹਦੇ ਚ ऐड हो गए, किद्दां निकल गए, ਉਹ दिमाग चकरान वाले हैगे आ। आम बंदा कि साडे भी समझ तो बाहर है कि हो की रहा हैगा। और ਇਹ ਚ ਸਰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪ ਫਸੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਨया ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। तो इसकी अज पूरी चंगी तरह डिटेल च आपां चर्चा करांगे किद्दां किद्दां होया सी। तो ये पूरी जानकारी तुहानूं देवांगे अज इस प्रोग्राम च। तो ये शुरुआत असीं करदे हैगे आ, जिहड़ी कुड़ी अंजलि हैगी आ। अंजलि एक जिहड़ा ओहदा जॉब प्रोफाइल सीगा वो वेलकम गर्ल दा सीगा। कई लोगों को शायद नहीं पता होगा। वेलकम गर्ल वो होंदी हैगी कुड़ियां जिद्दां अपना ब्याह शादी किते पार्टी हैगी है, तुसीं किते भी जांदे हो तो तुहानूं एंट्रेंस ते कुछ कुड़ियां खड़ी नज़र आंदी है, वो उत्थे खड़े होकर तुहाडा वेलकम करदियां हैगियां। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ अच्छे खासे पैसे मिलते सी। तो लास्ट 2 साल तो ये काम कर रही सी। तो ਉਹਦੀ फैमिली च भी ਉਹਦੀ मदर है ਜਾਂ कुछ और ब्रदर सिस्टर है, तो एक ही अर्निंग कुड़ी सी जो अपने परिवार का पेट पाल रही सी। तो कुछ समय पहले ही उन स्कूटी भी अपनी खरीदी सी। तो वो इवेंट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम हैगा ये सारा काम करती सी। तो जो गलबात इत्थे निकल के आई है, ये हुण 31 तारीख का जो प्रोग्राम हैगा, तो 6 तारीख में जो सिलसिलेवार वारदात हुई है असीं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चर्चा करांगे। तो सब नाल पहला ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ चर्चा शुरू ਹੁੰਦੀ है कि ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ हैगी अंजलि, वो 31 तारीख ਨੂੰ शाम ਨੂੰ अपनी फैमिली तो घरों निकलती हैगी आ कि मैं पार्टी ते जा रही हैगी आ। मैं तो ਉਹਦੀ माता कहती हैगी कि मैनू कुछ घर में खान पीन का समान घट हैगा, तो तू लैके आ जाए। वो कहती ठीक है, मैं सवेरे शायद 4 बजे तक वापस आऊँगी, तो आन लगे मैं देखूँगी, हो सके तो मैं तुहाडे वास्ते खाना जो भी हैगा सब्जियां वगैरह लैके आऊँगी। तो ये पार्टी वास्ते घरों निकलती हैगी है। उसलिए ਇਹਦੀ माता ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता हैगा ये कल्ली गई है, घरों तो कल्ली ही गई है, बट अगे जाके किसी नाल मिली या नहीं मिली हैगी है। ये किसी होटल च जाती हैगी आ, दिल्ली में उत्थे होटल हैगा ओयो, उत्थे जाके रूम बुक करती हैगी आ। तो उत्थे जो स्टार्टिंग की कहानी च पता चलिया है कि एक कुड़ी दोस्त हैगी निधि, तो जिहदी इहदी मुलाकात हुई सी कुछ दिन पहला ही हुई सी, 15 दिन पहला। कोई पुरानी दोस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किते मिले सीगे तो हो गए जान पहचान, जां दोनों आपस में एक दूसरे नूं लाइक जां जो जिहदा सुभाव हुंदा इंसान दा, किसी नूं पसंद करदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ दोस्ती हो जाती है। तो ये इकट्ठे उस होटल च गए सी। उत्थे होटल च इन्होंने अपने रूम बुक किते सी, बकायदा अपने ID कार्ड सारा कुछ लैके। तो ये भी दस्सिया जा रहा है कि जिथे इन्होंने अपने रूम बुक किते सी, उस रूम नाल एक रूम होर बुक किया सी, वो सीगा मुंडियां दा, जो इन्हां दे दोस्त सी
ਤੋ ਦੋਸਤ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੂ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੂਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਨਿਧੀ, ਉਹ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਜਲੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਿਧੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CCTV। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਜਾਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਓਯੋ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਗਰਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਸੀਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਟੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਆ ਦੇਖੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਵਿਸਟ ਐਂਡ ਟਰਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੰਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਡਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ 36 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਜਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਤਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁੜਦੰਗ ਨਾ ਮਚਾਉਣ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਤਕੀ ਇਹ ਨਾਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਕੂਟੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 12 12:30 ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ 1:30-2 ਵੱਜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਬਟ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ 12-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ, 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 4 ਵੀ ਨਹੀਂ 4:40 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਾਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ 4 ਵਜੇ। 4 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਜੇਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ 4:40 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੜਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਰੂਟਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਬਰੂਟਲੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਔਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫਸ ਗਈ ਉਹ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ 2-3 ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੀ, ਘਿਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੂਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ CCTV ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈਵਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਟੀ ਨਾਲ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੱਜੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜੋ ਕਿ ਆਹ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ 112 ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬਟ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਰ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 5 ਬੰਦੇ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਚਲੋ ਡਰ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸੀ ਹੈ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਡਿੱਗੀ ਆ? ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਿਰੂਗਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਘੁਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੀਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 4:40 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ, 5 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਬੰਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੀ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਹੈਗੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈਗੀ ਨਿਧੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਅੰਜਲੀ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਾ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਟਰੀ ਨਾ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਸਪੌਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੌਟ ਤੇ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀਦਾ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਸਡਨਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ 5 ਆਰੋਪੀ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਜੋ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 5 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਅਮਿਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਟਵਿਸਟ ਐਂਡ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਮੁਕੇਸ਼, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਦੀਪਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਆਰੋਪੀ ਸੀ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅਮਿਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ
ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸੜਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ DSP ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਹਲੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40 ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਿਰ, ਈਵਨ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸੜਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਤੱਕ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਰਗੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਐਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਦ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 2012 ਦਾ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ। ਉਹ 'ਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਰਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਕਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢਰਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਟਿਵਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ, ਕੇਸ ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਔਰ ਇੰਨੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਪਡੇਟ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।